The Rotary E-Club of Mahodadi, in association with Sanjog, a forum of senior citizens, is going to conduct its third webinar, a special topic that is health and healing. On this occasion, I would like to welcome Rotarian Dr. Haraprasanna Das, the founder and chief mentor of Manav Adhyayana Kendra, creator of Sanjog Parivar, and chartered president of Rotary E-Club of Mahodadi. Pranam Aroy. Like to welcome our President, Rotarian Sarveswara Sahu, who is the moderator for today's webinar. Bye, Namaskar. Special welcome to our speaker, Rotarian Engineer Niranjan Behra. Though by profession he is an engineer, but well known as an renowned graphologist and an experienced healer. Bye, Namaskar. Welcome to Rotarian Rajkumar Sutarvai, who is the group admin of Sanjog Parivar, Rotarian Sangram Kumar Patnaik, Vice President from Port Harcourt, Nigeria, Rotarian Susmita Das, Executive Secretary, and other esteemed members of our club, and all eminent members of Sanjog Parivar who are present on today's meeting. On behalf of Rotary Club of Mahodadi, Rotarian Rajankant Patnaik welcome you all to this webinar. The human body is a magnificent creation of God, a transcendent miracle, the most precious asset on the earth, gifted to us basing on our prarabdha karma. Without this physical body, we cannot experience the life. Sarira madhyama khalu dharma sadhanam. How the body itself has immense potentiality to keep itself healthy and repair as and when required by our little effort, we'll learn from today's topic. वर्तमान मु आमर सभापति सर्वेश्वर भाई के अनुरोध करुच्ची कार्यक्रम को आगे नेबा पाई। धन्यवाद समस्त को। धन्यवाद रजनी भाई। आशा करुच्ची मो भॉइस समस्त पाखरे पहुंचुथिबो। सुना जाउछि त? यस यस आज्ञा। समस्त को मोर नमस्कार एवं शुभ संध्या। आजिर ए नियारा आभासी कार्यक्रम को मो जोग देथिबा आम क्लब समस्त रोटारियन तथा अन्य रोटारियन माने खोर्धा रोटारी क्लब सभापति एवं संजोग परिवार भाई भौणी मान एवं अन्य बंधु मान को मु सादर स्वागत आउ थे जनाऊँगी मो तरफ एवं आम क्लब और संजोग तरफ। ये कार्यक्रम को आरंभ करने पूर्व मु भावुची ये वेबिनार नियमावली विषय किसी समय धारणा देवा चाहूँगी। आमे ये वेबिनार टा ऑलमोस्ट 1 घंटा पे चलो। यही घंटे भितर ता भीतर 40 मिनिट आमे रखीचु आमर आज जे प्रवक्ता इंजीनियर रोटारियन निरंजन बेहरा भाई सी कहे। तापर 15 मिनिट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहिबो। जो माने चाहूचंती प्रश्न पचारिबा को से माने आगुरु जदी चैट बॉक्स रे प्रश्न पकई देबे ताहले भलो हबो, किंबा सेतिकी बेले आसु प्रश्न मध्य पचारि पारिबे। किंतु समयर जो अवधि अछि ताकू आमे चेष्टा करबा तारि भितर एटाकू इस वेबिनार को शेष करिया पे। आउ वेबिनार चलीथिबा समय रे मु समस्त को अनुरोध करिवि आजिर जो ऑडियो आ वीडियो को म्यूट मोड रे रखिबे, ऑफ मोड रे रखिबे। जदि दरकार पड़े सेतिकी बेले ताकू ओपन करी से कहि पारिबे। आजिर ए जो वेबिनार आमे परिकल्पना करिछु, आमे जानिचे दिस वर्ल्ड इज डायनामिक एंड वाइब्रेंट एंड इज आल्सो फास्ट चेंजिंग। ई जो चेंज भितर आम मानकर जीवन शैली मध्य बहुत परिवर्तन आसुची एवं आमे समस्त अवगत जे स्वास्थ्य ही संपद। जीवन शैली रे परिवर्तन स्वास्थ्य उपर जे केते इंपैक्ट पकोची ता आमे किछि अंश रे जानुचे। अवश्य सचेतनता आसिलानी। यही सचेतनता को नहीं आमर ये वेबिनार रो परिकल्पना। तेणु आमे रोटारी ई क्लब एवं संजोग आम रजनी भाई तो कही रोटारी ई क्लब होची गोटे रोटारी डिस्ट्रिक्ट 3262 रो गोटे छोटिया क्लब। 2021 मसीह डॉक्टर हरप्रसन्न दास प्रचेष्टा रे ये चार्टर्ड होता।
ଏବଂ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍टा କରୁଛୁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ କିଭଳି କାମ କରି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହଉ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହଉ, କୌଣସି ପାଖରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଆମର ସେଇ ହର ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଂସ୍ଥା ସଂଯୋଗ। ଏହା ହଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ। କୋଭିଡ ପିରିୟଡରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହର ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଥିରେ ଆମେ ମାସକୁ ପ୍ରଥମେ 4ଟି ୱେବିନାର କରୁଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ବା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ୱେବିନାର କରୁ। ଏବେ ସମୟ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାସକୁ 2ଟି ୱେବିନାର କରୁଛୁ। ये जो वेबिनार होची एटा गोटे स्पेशल वेबिनार होची। ये 3rd वेबिनार ए मासर हवाकू जाउची संजोग तरफरु। तेणु आमे मध्य संजोग पाखरे मो मोर कृतज्ञता ज्ञापन करूची। ये होची आजिर कार्यक्रम विषय रे संक्षिप्त विवरणी। आउ आजिर जी अछंती प्रवक्ता मु तांको विषय रे किछि कहबाकू चाहूची। रोटारियन इंजीनियर निरंजन बेहेरा हेउछंती पेशारे जणे इंजीनियर एवं निशारे जणे सुनामधन्य हस्ताक्षर विश्लेषक। अधुना भारत सरकारଙ୍କର ଏକ ନବରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ବୃତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସମତାଳରେ ପ୍ରଭାବମାନ କରାଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ନିଜର ସାଧନାକୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମାଜର ହିତ ସାଧନା ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଅଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବିଟେକ୍ ଏବଂ ଏମଟେକ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ନିଜର ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ କଳା ଓ ସାଧନାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଗ୍ରାଫୋଲୋଜି ଓ ଗ୍ରାଫୋଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ତଥା ଦସ୍ତଖତକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନିରୂପଣରେ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଚିକ ଦକ୍ଷତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଦୂରୀକରଣ ଆଦି ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯୁବବର୍ଗ, କର୍ପୋରେଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଗୃହିଣୀ, ଡାକ୍ତର ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନିରୂପଣ ଓ ତାର ଉପଚାର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରା ଉପଚାର ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ଲାୱାର ରେମେଡି, ଫେସ୍ ରିଡିଂ, ଭଏସ୍ ରିଡିଂ, ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଦି ବହୁ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରି ଜନହିତରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ନିରଳସ ଭାବରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ୱେବିନାରରେ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ହିଲିଂ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମହୋଦୟ। ଏବେ ଦେଖା ଯାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हाँ, ଆଜି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ୱେବିନାରରେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବେ, ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ହୁଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟି ଯୋଉ ସମୟ ବିତେଇବା ଶେଷରେ ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଉଟା ଆମ ଜୀବନକୁ କିଛି ଭଲ ବାଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଏବଂ ବିଚାରରେ ଭଲ କରିଦବ। ମୋ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ କହିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ହିଲିଂ, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହିଲିଂ।
ତେଣୁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଫିନେସନ ଅଛି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ 3ଟା ଡେଫିନେସନ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ସୋସିଆଲ, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଜିଜ ନଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେଫିନେସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ତା ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ସମାଜ ସହିତ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ନିଜେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବ୍ୟାଡ ହେଲ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ। ବ୍ୟାଡ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଡିଜିଜ ଥିବ, ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଡିଜିଜ ନଥିବ। ଆମର ହେଲ୍ଥରେ ଆମେ କଣ ଫିଜିକାଲ, ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ସ୍କ୍ରିନଟା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏବେ ବଡ ଦେଖାଗଲା? ହଁ ଏବେ ଟିକେ ବଡ ଦେଖାଗଲା। ଏବେ ବଡ ଦେଖାଗଲା, ବଡ ଦେଖାଗଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଗଲା ତ? ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆମର ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ସୋସିଆଲ କେମିତି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଗୋଟିକିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇକିରି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଏଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ପଇସା ପତ୍ର, ସମାଜ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମିଶିକିରି ଆମକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଫିଟନେସ୍, ଆମେ ଯଦି ଫିଟ୍ ଅଛେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ହେଲ୍ଦି ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଜଣେ ଲୋକ ଦୌଡୁଛି, ମାରାଥନ କରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ଠିକ ନୁହଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସ୍ପିଚ ଦେଲା ବେଳେ ସେଇଠି କୋଲାପ୍ସ କରିଗଲେ, ସେମିତି ଗୁଡେ ଲୋକ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭଲ। ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦେ ଆର ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍, ସଡନଲି କିଛି ଅଡୁଆ ହବ, ମାନେ ଜିନିଷଟା ବିଗିଡିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବି ଶରୀରରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନଥାଏ, କି ଯେମିତି କହୁଛି ନା 100 କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କଣ, ଖରାପ ସେଲ୍ ଗୁଡା ମାତ୍ରା ବଢିଗଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ମାତ୍ରା ଲିମିଟରେ ରହିଲା, ଦେହ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡେଫିନେସନ ଆମର ଡକ୍ଟର BM ହେଗଡେ, ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡି, ସାଉଥର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର, ସେ ବଢିଆ ଡେଫିନେସନ କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଯଦି ମନ ଭଲ ଅଛି, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ସେତିକି ଆମକୁ ହେଲା, ଆମର 1000 ବେମାରୀ ଥାଉ, ଆମେ ହଉଛେ ହେଲ୍ଦି। ଆମର ବିଚାରରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିବନି। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁ, ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଭଜନ କରୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭଲ କାମ କଲା, ବାକି 23 ଘଣ୍ଟା ପର ନିନ୍ଦା କଲା, ସେଥିରେ ନିଜ ଶରୀର ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମାନେ ୟୁର ଥଟ୍ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ତମ ବିଚାର ତମକୁ ଖାଇବ। ଆମର ଯଦି ଭଲ ବିଚାର କରିବା, ଆମର ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ବି ହେବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଖରାପ କାମ କରିବା, ଭଗବାନ ତାର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଭଲ କାମ କଲେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ହେଲ୍ଥ ମାନେ କଣ, ଖୁସିରେ ରହିବା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ସମ୍ପଦ, ଆମେ ଏଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ କହୁଛେ। ସମ୍ପଦ ହେଲା ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟି, ସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛେ। ସେମିତି ନିଜ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାନି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାହିଁକି କରିବାନି? କଣ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ହେଲେ ତାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ, ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ପଳେଇବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଦେଖିବେ, ଜୀବନରେ ହେଲା B and D ଆଲଫାବେଟରେ, ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ, ମଝିରେ କଣ ରହିଲା ସି ହଉଛି ଆମର ଲାଇଫ। ସି ରେ ଯେତେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ୱାର୍ଡ ଏଇଠି ଲେଖିଛି,
ଆପଣ ଯାହା ଲେଖି ଚଏसेस ଜୀବନର ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ ପିଲା ହଉ ଯାହା ହଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଲେଟି ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ସି ରେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଏଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ କି ଆମ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ଅଛି କଣ ଆହାର ବିହାର ବିଚାର। ଆହାର ମାନେ ଖାଇବା ଡାଏଟ ଆମେ କଣ ଖାଉଛେ ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲଟା କଣ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଭଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ। ଯଦି ଏଇଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ହେଲା ଆମକୁ ଔଷଧ ଦରକାର ନହେଲେ ଥେରାପି ଦରକାର ବେଳେ ବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର। ଆଉ କଣ ହେଲା ଲାଇଫ ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ କି ରିଟାୟାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ ବାଲାନ୍ସ ଆମେ କରିପାରୁନେ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ରହୁଛେ ସେ ପରିବେଶଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ହେଲାଣି ଜଙ୍କ ଫୁଡ ହେଲାଣି ଇଭିନ୍ ଆମେ ଘରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ବନଉନଥିଲା ଏବେ ବି ବନଉଛେ ଟାଇପ ଅଫ ଫୁଡ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଉଛେ ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାଣି ପିଉଛେ ତାପରେ ଆମର ସ୍ଲିପିଂ ଶୋଇବା ହାବିଟ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ କଥା କହୁଛେ ଯୋଉ ନରମ କଥା କହିବା କଥା ରାଗିକିରି କଥା କହୁଛେ ରାଗିବା ଜାଗାରେ ନରମ କହୁଛେ ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡା କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦଉଛେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଛେ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଲିଣି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଟା ଆସିବା ଆଗରୁ 6 ମାସ ଆଗରେ ଆମର ବ୍ରେନ ଆଉ ବଡିରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା କି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଟ୍ରିଗର ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମର ରୋଗଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଜି କଣ କରିବା ଏବେ ତ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ହେଲ୍ଥର ଡେଫିନେସନ ତାର ସ୍କୋପ କଣ କଣ ନେଇକିରି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଲିଂକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ହଉଛି କ୍ୱିକ୍ ଫିକ୍ସ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ଏଲୋପାଥି ଟିକେ ଡେରି ଟିକେ ଏଲଙ୍ଗେଟେଡ ସ୍ମୁଥ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହିଲିଂ ଆମେ ହୋମିଓପାଥି ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଅଛି ସବୁ ମାନେ ହିଲିଂ ମେଥଡୋଲୋଜି। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଅଲ୍ଟରନେଟ ହିଲିଂ ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା ଏବେ ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ ଆମେ ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ନ ଖାଇକିରି କେମିତି ଠିକ କରିବା ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ଗୁଡେ ଅଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଜାତକ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ପଥର ଦିଅନ୍ତି ଚକ୍ର ହିଲିଂ ହେଲା ଅକୁପ୍ରେସର ହେଲା ମୁଦ୍ରା ହେଲା ମୁଁ ଗ୍ରାଫୋଲୋଜି ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଥ୍ରୁରେ ଠିକ କରିପାରିବା। ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ 30 ନା 40ଟା ଯୋଉମାନେ ବେଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଘଣ୍ଟାଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା। ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ 2-3ଟା ପ୍ଲେ କରିବି ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଲା ସେ ଜଣେ ଏଡୱାର୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କଲେକ୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଆମର ଇମୋସନ ହିଲିଂ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ପାଇଁ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତେଣୁ ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରଖିଲା ପରେ ମନ ବଦଳି ଗଲେ ଆମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି କଣ ନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳେଇ ଦେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟା ବଦଳେଇ ଦେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭେଇବା ତାର କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପପୁଲାର ଆଜିକାଲି। ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ବଦଳେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନା ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ୱେଜ ଅଫ ହିଲିଂ ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେଡିସିନ ଉପରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଡକ୍ଟର କହି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲି ସେ ମତେ 10 ମିନିଟ ମେଡିସିନ ଦେବା କଥା ଭଲ କଥା ବୁଝେଇଲେ what is ABC of life? A HbA1c that is the 3 months average sugar ମାନେ ବଡିର ସୁଗର ଲେବୁଲ B is for blood pressure C is cholesterol ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠିକ ରହିଲା ବାକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଲିଣି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଖାଲି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ
किछि लोकଙ୍କର खाली ब्लड प्रेशर, किछि लोकଙ୍କର खाली ग्लूकोज, किंतु बहुत लोकଙ୍କର दी दिटा कॉम्बिनेशन थाए। अनफॉर्चुनेटली तीनिटा कॉम्बिनेशन बहुत कम लोक मिलती जो गोटा डेंजरस। आ मु आज पर्यंत जेतिकी देखिछि पतला लोकଙ୍କର संभावना तीनटा हे जाए, मोटा लोकଙ୍କର थर्ड टा हुएनी एते शीघ्र, कारण तांकर जो कोलेस्ट्रॉल टा बॉडी रे फैट आकारे डिपोजिट हुए। पतला लोकଙ୍କର से आर्टरी भितर रुहे, सेति पई तांकर कोलेस्ट्रॉल हुए। तेणु आम यारी उपरे टिके देखिबा, तापर आपण माने समस्त मन रखंतु शरीर केतेबेले 100% ठीक न थाए। कोठे गोटे आमे डिस्टर्बिंग जदी साउंड 90 ରୁ आସୁଛି 90 म्यूट କରିଦେବେ कि कार गोटे ऑडियो टा डिस्टर्ब करूची बोधवे 90 ରୁ 95% जदी ठीक अछि ताले आमे सुस्थ रहिबा। कारण जने ओडिशा रु पेशेंट आस्तिले एम्स दिल्ली हमर सुब्रत तेज ताऊ देखुतिले, से ताऊ बहुत गाली देले। सबू ठीक अछि, 5% अडुआ थिला, ताकू ठीक करिया जाय 80% बिगाड़ी थिले, जो सर्जरी आईसीयू वेंटिलेटर सब लगे पड़ला। तो से बुझेला कि हमर स्वास्थ्यटा बॉडी रो 90% ठीक माने तमे समस्त ठीक। तेणु ये आम कौन करवा एलोपैथी गोटे हार्ट विषय जानिबा। मु जानिनी आपण माने केते जण जानिछन्ती हमर बॉडी रे दीटा हार्ट अछि, गोटे उपरे गोटे तळे। तळे माने आमे तो जो कहू आंठू तळकू पछपट मांसपेशीटा, आंठू रु पाद जाए जो पोर्शन टा तार पछपट जो मांसपेशी एमती थाए सेटा होची हमर सेकेंड हार्ट। बेले बेले जहार सेकेंड हार्ट भल रहिबो तार फास्ट हार्ट टा अडुआ हेले मते से बंची जीवो। एबे वर्षे तळे हम गोटे लोकर ताको हार्ट अटैक आसिला, हॉस्पिटल गला परे देखला बेलको तार ऊपर हार्ट टा भल अछि, तळ हार्ट रे अडुआ अछि। तेणु आमे देखिते आमे तले बहुत समय बसी जाऊ, तेणु आमे गोड़ उठिला बेले सेटा जाम हे जाए, तेणु ब्लड फ्लो बंद हे जाए। तेणु एई जिंसटा आज जो माने जानिथिले भलो, जो माने जानि नथान्ते हमर दीटा हार्ट को सबले ठीक रखिबा। सेथि पे समस्ते कहंती चालिबा, चालिले सेकेंड हार्ट टा भल रहइबो। आ गोटे अछि इरेगुलर हार्ट बीट हुए, कौन पे हुए, डायबिटीज थिले कौन हबो, आमे ताको प्रिवेंट केम करिबा, कौन कौन रिमेडीज अछि, सेई जिंसटा आज हमें डिस्कस करी। आमे जते बेले डॉक्टर पाकु जाऊ जहार ब्लड प्रेशर अछि, डायबिटिक अछि, कोलेस्ट्रॉल अछि, लेकि एलोपैथी रे जते बेले आमे डॉक्टर पाकु जाऊ हाँ कोटु डिस्टर्बेंस टिके आछे। मैडम प्रतिमा भूया के तांकर ऑडियोटा ओपन अछि, जाके बंद कर दियंतु। हाँ भूल रे बेले बेले हे जाए। तो आमे जते ब्लड प्रेशर डायबिटिक हार्ट रिलेटेड औषध पे डॉक्टर पाकु जाऊ, आमे बहुत समय से मेडिसिन रो पर्पस पचारुना गोटे जिंस। सेकेंड सबू मेडिसिन रो प्रोबाबिलिटी अच्छी जे एई मेडिसिन जदि 100 लोग खाइबे 2 जनकर अकाल मृत्यु हबो। सबू मेडिसिन रे डॉक्टर जानी थांती, से माने जानी सुनी काहेकि प्रेस्क्राइब कर जानते मु जानिनी। जेमते आमे फैक्ट्री रू फ्रीज आणु, से कंपनी लिखिଥାଏ कि 500 पीसेस रे गोटे पीस खराब पड़िबो। तेणु से जो गोटे पीस कहार भाग्य जड़ा ना, किंतु आमको बंचेक हम से मेडिसिन खाऊ। सेथिपाई मु जेते किछि वर्ष है डॉक्टर मान से इंटरेक्शन करिछि, तेणु आम जो मेडिसिन खाऊचे आमर बॉडी रो एई मिनरल गुड़ा आमे सब बालांस करिया पड़ियो। जने डॉक्टर प्रत्येक शरीर अलग अलग से अनुसार यही सब सल्ट रो बालांस करिवो। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कैडमियम, मोलिब्डेनम, आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, थालियम, लिथियम ऑल आर इंपोर्टेंट। गोटे एपट सेट हेले धीरे धीरे आपण शरीर को केतेबेले खाइबो हैरान करियो जानि नांदी। तेणु आपण नेक्स्ट टाइम जेबे डॉक्टर पाखु जिबे ताकू पचारिबे मो बॉडी रो सॉल्ट बैलेंस कर। सेतिपई बेले बेले डबल डोज दिया जाए, नॉर्मल डोज दिया जाए, अधा कुआ जाए, सो दैट बॉडी रो बैलेंसिंग हो। थरे जदि बॉडी रो बैलेंस हे गला आपण से मेडिसिन आपण को जीवन सारा खराब करियोनी।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥାଏ ସେଥିରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ। ତେଣୁ ସୋଡିୟମ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କପର ଜିଙ୍କ ଥାଏ ସେଟା ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ, ହାର୍ଟକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୋଡିୟମ ପଟାସିୟମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟେରୀ ଥାଏ ତାର ଉପର ତଳ ଲିକ୍ୱିଡିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଟିକେ ଓଦା ହେଇକି ରହିବ ଆର୍ଟେରୀ। ଯେବେ ସୋଡିୟମ କମିଯାଏ, ସୋଡିୟମ ପଟାସିୟମ ରେସିଓ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରେ ଯାଏ, ଗୋଟେ ବାହାରେ ରୁହେ। ତେଣୁ ଆମେ ପୋଟାସିୟମ ବଢେଇ ଦେଲେ ସେ ଆର୍ଟେରୀ ବାହାରେ ରୁହେ, ସେଟା ଆର୍ଟେରୀଟାକୁ ଟିକେ ଓଦା କରି ରଖିବ, ହେଲେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ଯିବ, ହାର୍ଡ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ବେସିକ ମିନିମମ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସରେ ଆମେ ଲାଇଫରେ ଠିକ କରିପାରିବା। ଇଏ ହେଲା ଏଲୋପାଥି ଉପରେ। ଆଉ ହୋମିଓପାଥି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି, ବେଶୀ କହିବିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହିଲିଂ ଯିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଥେରାପି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲୋ ରିମେଡି କିଛି କହିବି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ 3-4ଟା ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ହିଲିଂ କରିବ। ଆମର ଜାଣିଛେ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଜଳ। ଏଇଟା ଆମର ତ୍ରିଦୋଷ ବାଲାନ୍ସ କରେ, ବାତ ପିତ୍ତ କଫ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ, ଆଉ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲୋ ରିମେଡି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଇମୋସନକୁ ହିଲିଂ କରିଲେ। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି କାହିଁକି, ମୋ ପୁଅ ମତେ ପଚାରିଲାନି, ସେଟା ହେଲା ଇମୋସନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ବସିଛି, ଖାଉନି, ପେଟ ଖରାପ ହଉଛି, ବିପି ବଢୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୋର ଫିଜିକାଲ ବେମାରୀ ହବନି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲୋ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ଗ୍ରାଫୋଲୋଜି ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଟରର କେମିତି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଜାଣିପାରିବା, ତାକୁ ଠିକ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଠିକ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ମନ୍ତ୍ର, ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଓಂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମ, ଓಂ ଅନନ୍ତାୟ ନମ, ଓಂ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ। ଆରେ GI ହେଇଯାଇଛି, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ହବ, ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ଦିନକୁ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ନହେଲେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି 15 ଦିନରୁ ମାସେ ଭିତରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହବ। କାରଣ ମୁଁ ଆମର ନିଆଳି ପାଖରେ ଜଣେ ପିଲା, ମୋ ଏଜ୍ ହବ, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା, ସେ 2 ମାସେ ଡେଲି ଲେଖେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଭେଟିଲି, କହିଲା ଭାଇନା ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ବଡିରେ ବ୍ରେନରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମକୁ ନାମ ମନ୍ତ୍ର। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭୁଲ ଭାଲ ମିଳିବ, ସବୁବେଳେ ଓಂ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଓಂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ, ଓಂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ, ଓಂ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ 5 ମିନିଟ କଥା ହବା, ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ କଥା ହେଇପାରିବା। ମୁଦ୍ରା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଟାଇପ ହେଲା ଦିଟା, ଏମିତି ଦିଟା ଟଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ତାପରେ ଦିଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୋଲ୍ଡ ହେଇ ପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ଜିନିଷର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଅଛି, ତାକୁ ଥମ୍ବରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କମିଯିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ଥମ୍ ତଳ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ, ନହେଲେ ଥମ୍ଟା ତା ତଳକୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ଜିନିଷଟା ବଢିଯିବ। ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ 5ଟା ମୁଦ୍ରା ଅଛି କଲେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏଇ ହଉଛି ମୁଦ୍ରାର ନିୟମ। ମୁଦ୍ରା ନର୍ମାଲି ଆଡଭାଇସ୍ କି ସକାଳେ, ଦ୍ୱିପହରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଖାସନ ବସିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ସୋଫାରେ ବସିଲେ ଭଲ, ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ଭଲ। କଲାବେଳେ ବ୍ରିଦିଂ ନ ରହୁଛି, ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣତଃ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଗଣିବେ।
ତେଣୁ 200 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମନ ସ୍ଥିର ରହିଲା, ମୁଦ୍ରାରେ ପୋଜିସନରେ ବସିଲେ। ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଯେବେ କରିବେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ମନକୁ କରିବେନି। ମୁଦ୍ରାରେ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଯଦି ଟିକେ ଅଡୁଆ ମୁଦ୍ରା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡୁଆ କରିଦବ। କାହିଁକି? ତାର କିଛି ଜିନିଷ ରୁଲ ଅଛି। ନର୍ମାଲ ମୁଦ୍ରା ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ। ଚିକିତ୍ସା ମୁଦ୍ରା ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଟିପିକାଲ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ମାନେ ଯାହାର କିଡନୀରେ ଅଡୁଆ ହେଲା ତାର ଅଲଗା ମୁଦ୍ରା, ଯାହାର ଲିଭର ଅଛି ତାର ଅଲଗା, ଯାହାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି ତାର ଅଲଗା। ସେ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା। ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଦ୍ରା କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ ମୁଦ୍ରା ବେଶୀ ଦିନ କରିବେନି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଆମକୁ ବଡିରୁ ହିଟ୍ ଦିଏ, ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା କୁଲିଂ କରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି ମୁଦ୍ରା ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହିଟିଂ ମୁଦ୍ରା, ଲାଷ୍ଟ କୁଲିଂ ମୁଦ୍ରା, ନହେଲେ ଦିନ ସାରା ଗରମ ହେଇକରି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇକରି ଝଗଡାଝାଟି କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କମ୍ବିନେସନ ମୁଦ୍ରା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଟକି ଗଲେ ସେ ମୁଦ୍ରାର ଇଫେକ୍ଟଟା ବାଲାନ୍ସିଂ ହବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେବେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜଣେ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇକରି କଲେ ମୁଦ୍ରାର ଇଫେକ୍ଟଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲି ଆପଣ ସେଟା ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ 7 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା, ଆପନ ମୁଦ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା, ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଦ୍ରା। ଯଦି ଏଇ 4 ମୁଦ୍ରା ସବୁଦିନ କରାଯାଏ ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ମୁଦ୍ରା ସୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟପ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମର ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, କେତେ ସମୟ କରିବ, ତାପରେ ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ନ ହେଇପାରୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, ଥରେ ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ତ ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି, କାଳେ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, ସବୁବେଳେ ନେଚର ସହିତ ଯୋଡି ହେବାର ଅଛି। ସେତିକି ଯଦି ଯୋଡିବେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ଯୋଉଟା ଆମର ଡାଇଜେସନ ଠିକ କରେ ଆଉ ବଡିରେ ଗରମ କରାଏ। ଗରମ ହେଲେ ଆମର ଡାଇଜେସନ ଠିକ ହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ଜଠାଗ୍ନିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ये जो पृथ्वी मुद्रा, जो 4टा मुद्रा में कहले, पृथ्वी मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, यही 4टा मुद्रा डेली कले बॉडी रो ओवरऑल बैलेंस ठीक रहइबो। आ गोटे 2-3टा स्पेशल मुद्रा होची आदि मुद्रा। एमती एटा हमें कोरोना टाइम रे बहुत करौथिलो, ऑक्सीजन लेवल आपन बढ़ाइबो बॉडी रे। तेणु जो मानकर बीपी अच्छी से माने टिके मॉनिटरिंग ठीक करी करिया। तापर है हमरो अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा माने एमती इंडेक्स काणी आंगुठा बुढ़ा आंगुठी तळुक आसीबो, मझी आ रिंग फिंगर को बुढ़ा आंगुठी टच करिवो। एटा होची आपण जदी करिवे, जेतेବେଳେ यार हार्ट अटैक आस्तिबो सडनली अटकी जीवो। अब जदी जेबे प्रैक्टिस करियो देखला पर एमती कला माने हार्ट रो पल्पिटेशन नॉर्मल हे आसो, इरेगुलर हार्ट बीट ठीक हे जीवो। एटा होची बढ़िया मुद्रा। जो मानकर बीपी जदी प्रैक्टिस करिवे बीपी रो मेडिसिन बढ़िबनी। या गोटे हला सामान्य मुद्रा, सबु आंगुठी को जोड़ी देवे। एथिरे हमरो जो बात पित्त कफ 3टा जगह बैलेंस एमती। आ गोटे हला डायबिटीज पे 4टा मुद्रा, सॉरी 5टा मुद्रा, गोटे जोड़े 3 4 5। ये मुद्रा रो मीनिंग कौन आर बेनिफिट कौन, ये सीक्वेंस मेंटेन रखिए। ये गुडा होची हिटिंग मुद्रा, सूर्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, प्राण मुद्रा टिके कुलिंग आडू आसीबो, ये भी आउटे कुलिंग पेट ठीक रखिबो। ये होची हमरो मन को शांति रखिबो। किंतु यदि उल्टा कर देबे से गड़बड़ कर दो। जेमती बीपी पे कहले आपान वायु मुद्रा। तापर आसे में बैच फ्लो रिमेडी। बैच फ्लो रिमेडी जेतेबेला हम कहबे एटा होची इमोशनल हीलिंग।
ତେଣୁ ଇମୋସନାଲ ହିଲିଂ ରେ ଇମୋସନ କଣ ପାଇଁ ଆସେ? ଡର, ଗୋଟେ ଅନସର୍ନିଟି, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ, ଲୋନଲିନେସ୍, ଓଭର ସେନ୍ସିଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଇମୋସନ ବିଗିଡିଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛେ, ଘର କଲେ, ସବୁ ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ତାର ଉନ୍ନତି ହଉନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ। ସେ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓରି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଥଟ୍ସ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡର ଥାଏ, ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆସିଲା ମାନେ ଗାଳି ଦବ, ମୁଁ ବିପି ବଢିଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ୟୁ କଲ୍ ନୋନ୍ ଫିୟର, ଅନନୋନ୍ ଫିୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆରେ ଯାହା ତ ହବ ହବ, ଡରିକିରି କଣ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋସନ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଆମେ ହିଲିଂ କରୁ। ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଲ ରେଡ୍ ଚେଷ୍ଟନଟ୍। ଇଏ ଫୁଲଟା 40 ଡିଗ୍ରୀ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଏଇରେ ବହୁ ଯୋଉ ଗରମ ହୁଏ, ସେଇ ଗରମରେ ଯେହେତୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏତେ କଣ୍ଡିସନ, ବ୍ୟାଡ କଣ୍ଡିସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଠିକ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦଉ ଓଭର କନସର୍ନ ଫର ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଲେ ତାର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବନି, ତା ଇମୋସନ ଠିକ ରହିଲା। ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପଇସା ଦବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବନି। କାରଣ ସେଇ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫୁଲ ଭଲ। ତେଣୁ ଏ ଫୁଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି, ଆପଣ 4 ଥର ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାର କରିଛୁ ଯେ ଇଏ ସେ ରସ ଯୋଉ ହୋମିଓପାଥି ଦୋକାନରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଣି ନ ଖାଇ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଯଦି ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରିବେ 5 ମିନିଟ୍, ରେଡ୍ ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ରେଡ୍ ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ରେଡ୍ ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ରେଡ୍ ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଦିନକୁ 3-4 ଥର କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ ସେମିତିଆ କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ନେଲ ତାରି ଉପରେ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ତାର 38 ବ୍ୟାଚଲର ନେମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମନକୁ କେବେ ନେବେନି, ଆମେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେଟା ଲେଖିଲେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ଲେଖାଟା ଠିକ କରିବା, ଆମ ବ୍ରେନଟା ଠିକ ହେଇଯାଏ। ଆମର ଲେଖାରେ ଅଛି ମାର୍ଜିନ, ଉପରୁ ତଳ, ପ୍ରେସର, ସ୍ପିଡ, କନେକ୍ସନ କେମିତି ହେଇଛି, ବାଁ ପଟୁ ଢଳିଛି, ଡାହାଣ ପଟୁ ଢଳିଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଦେଖାଏ। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ଲୁ କଲରରେ ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଭଲ, ବ୍ଲାକ ରେ ଲେଖିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମିଯାଏ, ଆଉ 5-6ଟା କଲର ମିଶେଇ ଲେଖିଲେ ମୁଡ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ। ପେନଟା କେମିତି ଧରିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ମନ ଭଲ ରହିବ, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଗକୁ, ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପଛକୁ, ଏମିତି ଧରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ABCD ଲେଖା ହେଇଛି। ଉପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ, ତ ମଝିଟା ୱାର୍କ, ତଳଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯିବା, ଉପରଟା ବେକରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ, ମଝିଟା ବେକରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ, ତଳଟା ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଡ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ତେଢା ମେଢା ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଦେହ ଖରାପ। ଆମେ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି, ଆମେ ଲେଟରଟା ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ ଆମର ହାର୍ଟ। ଯଦି ବିଟା ତଳପଟୁ ଖୋଲା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ଇରେଗୁଲାର ହାର୍ଟବିଟ୍ ହେଲା କି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ଯଦି ବ୍ଲଟିଂ ହେଲା, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ଲକେଜେସ୍। ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦଉ, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଟା ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ନ ହେଇକିରି ଟିକେ ଆଗକୁ ପେନ୍ ଘଞ୍ଚିଗଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକେଜରେ ଆସେ। ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ପଲ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଟା ବ୍ଲକେଜ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆର୍ଟେରୀ ବ୍ଲକ ହେଇଗଲା। ସି ଆମର ହଉଛି ବ୍ରିଦିଂ, ଲଙ୍ଗସ, ସି ଫର କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଯଦି ଆମର ଲଙ୍ଗସ ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଲ ନେଇପାରିବା, ଭଲ କଥା ହେଇପାରିବା। ଓ ହଉଛି ଆମର ଡାଇଜେସନ, ହଜମ। ଓଟା ଯଦି ଗୋଲ ଅଛି, ପେଟ ଭଲ ଅଛି। ଓଟା କୋଉ ପଟୁ କଟିଗଲା, ତା ମାନେ ଅଡୁଆ, ତେଢା ମେଢା ହେଲେ ଅଡୁଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗରେ ଥରେ ନେଇଥିଲି ଆମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଡୁଆ ଥିଲା,
तो देखिले हम आज ये अच्छा कि ना फीडबैक था डेली लिखुले पेट ठीक है आंठू भी ठीक है तापर जी हूँ माने यंग एज रे गाइनिक इश्यूज बड़ हेले प्रोस्टेट हम पिनोपज हम ये सब जिनस आई हूँ आमर ईएनटी आउ आई इश्यू आई डॉट थ्रोट इश्यू आसो कान गला ये सब जिनस आसो जदि आईटा उपरकू पड़ेगा ताले आखिरे प्रोब्लेम बाहर टीएच है आमर बैक पेन ये देखो टीटा उपरू छोट तेणु बैक नेक टीटा तलू छोट लोअर बैक एचटा उपरू छोट चेस्ट एरिया पेन एचटा तलू छोट एब्डोमिनल पेन आज जदि टी एल ये सब जिन तेड़ा मेड़ा है सिवियर बैक पेन एटा आर जदि एमती होगला थायराइड हम गलार विश्वास यहाँ डिप्रेशन आम जदि जड़े सिग्नेचर लिखी कटिंग करुच्चे डिप्रेशन रे अच्छी जमती लिखिली जदि आम जब बेली फॉर्मेशन है ये भी डिप्रेशन लाइन तलू खसीगले डिप्रेशन वार्ड तलू खसी पड़ा डिप्रेशन तेणु आम स्टेट ऑफ माइंड जना पड़े आउ डिप्रेशन रो रूट कॉज है सम ऑफ दी इश्यूज सडन लॉस है एकुटिया रहिलो अर्थ संबल नहीं बहुत किसी करने चाहूच सपोर्ट मिलानी जहाँ चाहूच है सडनली गोटे मिसहैपनिंग है बुद्धि कम अच्छी बड़ जिनस करने चाहूँगी प्लानिंग गोटे कले एग्जीक्यूशन आउ गोटे गला इंटर रिलेशनशिप अड़ुआ चाइल्डहुड पिला दिन अड़ुआ अच्छी विभिन्न प्रकार कारण आम डिप्रेशन पलि आस ये देखु अमिताभ बच्चन सिग्नेचर आम जाना ये जो भल थे ए केमती बी केमती स्पष्ट देखा जाऊला जिते यही 4-5 वर्ष तले केबीसी कला बेले जिते लिभर इंटेस्टाइन प्रोब्लेम है ये देखु ब्रेक है ब्रेन को सिग्नल पहुंचुनी ये आम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जो नॉर्मल थे टुवर्ड्स एंड जो से डिप्रेशन रे थे माने न्यूरो इश्यू थिला पैरालिसिस थिले केमती ट्रेमर गुड़ा देखा जाउतले तेणु आम जो बड़ हवा आमर हाथटा स्मूथली चलनी ट्रेमर्स आसो एटा है आमर थेरापी एटा है आमर ग्राफोथेरापी एथिरे आमे कौन करू ये जो नंबर 8 अच्छी गोल गोल करी से देले आमर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुए बेले बेले डायबिटीज भी ठीक हुए आई सब विभिन्न प्रकार थेरापी आम देला बेले विभिन्न प्रकार हेल्थ रो कंडीशन बैक पेन हो लेग पेन हो विभिन्न प्रकार जिनस ठीक हुए सेटा पुणी जड़े मॉनिटर कर एटा है जड़े स्वस्थ रही यही लेटर गुड़ा आम जदि एमती लिखा ताले आम स्वास्थ्य भल रही बी ठीक लिखा हार्ट ठीक रहो सी ठीक लिखले ब्रीदिंग भल हम डी हेले आमर डीटा फॉर डेंटल आउ भल देखा जीवा ई भल शुणा आई फोकस रहा तापरे ओ पेट ठीक रहो टी बार आमर गोल जहाँ चाहूचे कर वाई पैसा पत्र ठीक रहो यही सब जिनस तापर आसतु आम गोटे किसी हेल्थ टिप्स शुणी नेबा ब्लड प्रेशर पे आम कौन करवा शुणु मु जड़े डॉक्टर नुहे तेणु मेडिसिन मु बंद करेनि आई डोंट हैव एनी पावर और आई एम नॉट अथराइज्ड किंतु आम अल्टरनेटिव हिलिंग रे आम मेडिसिन केमती कम करिपरिबा भल रही परिबा स्ट्रेस फ्री जीवन रू स्ट्रेस काढ़ीदेवे कहवा सहज करने कष्ट लगे आम ये अल्टरनेटिव हिलिंग कले स्ट्रेस धीरे धीरे कमिबो तापर एक्सरसाइज जार जी सामर्थ्य से कले भल सबुदिन चलो मुद्रा थेरापी जी कहला कर मेन प्रोब्लेम एडवांटेज है आम ऊपर हार्ट को किसी कले न कले तल हार्ट को भलरे रखिपर गोड़ ऊपर तल करी आउटे पर कहीदे केमती गोड़ ऊपर तल कर आदि 12 घंटा रू 14 घंटा जदि आम फास्टिंग करदे आमर गुड़े बेमारी भी भल हो जाए
ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଯେମିତି ଶରୀର ପାଣି ସର୍ଟେଜ ନ ହୁଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟା ଯେତେବେଳେ ଚକଟିବେ ସେତେବେଳେ 8ଟା ରୁଟି ପାଇଁ 3-4 ଚାମଚ ଦହି ପକେଇ ଯଦି ଚକଟି ଦେବେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ରୁଟି କରିବେ, ସେଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଟାର ଅଠା ଅଂଶଟା ପଳେଇ ଗଲେ ଆମର ନର୍ଭସ୍ ଗୁଟା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ରୁହେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଆମର ବଡିର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚେୟାରରେ ବସିବେ ଖାଲି ପାଦର ଗୋଇଠିଟାକୁ ଉପର ତଳ କରିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ସପ୍ତାହକୁ 4-5 ଦିନ ଖାଲି ପାଦରେ ଘାସ ଉପରେ ନହେଲେ ମାଟିରେ ଚାଲିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏମିତି ରଖୁଛେ, ଏମିତି କରିବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର ମୋରଲେ ସେଇ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ଯୋଉମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଅଛି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଚାରୁ ମଗଜ ଆଉ ପୁସ୍ତକ 100 ଗ୍ରାମ ନେଇଯିବେ, ପାଉଡର କରି ଅଲଗା ରଖିଦେବେ। ସକାଳେ ବ୍ରଶ କରି ଖାଲି ପେଟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଧା ଚାମଚ କି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇଲା ପରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଟାମାରିନ୍ ଟି ଦଉ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ 6 ମାସ ତଳେ ଭାଗଲପୁରରେ ଜଣେ 65-70 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଠିକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଟାମାରିନ୍ ଟି ଏ ତ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ପତ୍ର 10ଟା କରି ତାକୁ ଗରମ ପାଣି କରି ତାକୁ ଛାଣି ପିଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତେନ୍ତୁଳି କୋଲା 2ଟା ନେଇ ତାକୁ ଚା କରି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଇ ପାରିଲେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ମୁଁ ରଜନୀ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଥଟାରେ, ତେଣୁ ମାନେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ସିଏ ଅଲସୋ ସରପ୍ରାଇଜ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଆମର ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇ ପରିସ୍ରା କରୁଛେ। ଯଦି ବସିକିରି ପରିସ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଜୀବନ ସାରା ହବ। ଆଗରୁ ରୁରାଲ ଏରିଆ ହଉ ସିଟି ଏରିଆ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସବୁଆଡେ ଯିବେ ସିଧା ହେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଲାଇଫ ବିତଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କଲି ଆଇ ଥଟ୍ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆକାରରେ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଦେଇ ଯିବେ। ଇଭିନ୍ ଦ୍ୱାପର କଳି ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରବୁଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିବା କେତେ ସମାଜ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଲାଣି, ଆମେ କିଛି ସମାଜକୁ ଦବା। ଆଉ କେବେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିବେନି। ଯାହା ଅଛି କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚ ଥିଲେ, ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଡିଟାଚ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଲଗା, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା। ଯଦି ଭଲ ପଡୁଛି ଭଲ, ଯଦି କିଏ ଭଲ ନ କଲା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ମୁହଁ ଦେଖାଣି ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଦର ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫର ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ ଆମ ଲାଇଫ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ମାନେ ମିଛରେ ଖାଲି ଆଶା କଲେ ଏଇଆ ହେଇଯିବ ସେଇଆ ହେଇଯିବ, କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାର କରିବା କି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଗୋଜ୍ ରଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାଟରେ ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଆରେ ସରି, ଆମର ଏଇଠି 2ଟା ନିୟମ। ଗୋଟେ ହଉଛି
गेट गेट फॉरगेट नबा एवं शेष में भूली जा। आउ गोटे है गिव गिव फॉरगिव देई चलो अन्य मन को क्षमा कर दे। ये देखिए गुडे मु समाज रे बहुत लोक देखी जनकर कैंसर थिला तार से अधा डोनेशन कला पर कैंसर भल हो गला। यार कॉन्सेप्ट होची आमे जते रखिबा हमर शरीर रे जीवकोषड़ा सब टाइट हे रहे। आमे जते दबा सेटा सब लाइट हे जेबे हमको जीवन भल लागे। भगवान को प्रे करिबा लाफ आउट लाउड सब बेले जोर हसिबो। मु एटी मो बाइड रे जोड़ करने मु लाफ्टर थेरापी करे। लाफ्टर थेरापी एकुटिया करबने सब ग्रुप दरकार। एई क्लैपिंग कले हमर फैटी लिवर ठीक हे जाए। आउ से जो लाफ्टर थेरापी रो मीनिंग अलग जते करिवे हा हा तते बेले माने डायफ्राम ब्रीदिंग हुए नाही नाभि टू आसी ब्रीदिंग हुए तते बेले बहुत गुडे जिंस डिजीज भी ठीक हुए। आउ गोटे बड़ जिनस मन रखिथंतु जते बेले भोक लागिवो खाइबे जते बेले पानी पीबो इच्छा हो पीबे सब बेले खाइबे सब बेले पीबा भल नहीं। तापरे पानी पीबा केमिति जानिबा जदि हमको शोष लगुची नहले परिश्रा गला बेले देखले जदि यूरिन कलर बदली गला से समय जाकर पानी पीदे। आउ गोटे जिन मन रखु आजिकल आम समस्त सहर रोचे जो मैंने शावर यूज कर डायरेक्टली शावर जाकर मुंड धोबे। भुवनेश्वर एरिया आमर टेम्परेचर डिफरेन्स टे कम थाए कि आम दिल्ली एरिया जाचु शीत दिन जिते शावर गाधा सडनली कोलाप्स होकर डेथ हो जाए कहीं बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल अच्छी सडनली मुंडे पानी पड़े ब्रेन सिग्नल लॉस कर जाए। तेणु सब गोड़ू पानी देवे जमती आम गाड़िया पोखर गाधेला बेले आग तल पाद उत हुए सेमती जिते जिते पॉसिबल हम से नेचर सहित जॉइन जोड़ी रोतु आमर समाज गुड़े जिनस हिल करे। इवन आई वाज टोल्ड कि ओस्त गछ तले राति 3:30 बेले जाई जने घंटाटे ब्रीदिंग कर डायबिटीज ठीक है। तार रूट कहला ओस्त गछ हूँ ऑक्सीजन भरपूर आ 3:30 बेले मैक्सिमम ऑक्सीजन थाए फ्रेश थाए से ऑक्सीजन गले बॉडी रो गुडी जिनस ठीक हुए। किंतु आमे जो रोचे 3:30 बेले कुकुर कामुड़ कि चोर बाड़ेब विभिन्न प्रकार जिनस समस्त लिमिटेशंस अच्छी। आउ गोटे जिन मुझे अवॉइड स्टेइंग मेंटली अलोन। आपण हूँ तो फिजिकली एका रोथे किंतु मेंटली निजक एका भावतुनि समस्त कनेक्टेड था कथा हूँ। आजिकल विभिन्न प्रकार ऑप्शन सब मिलूँ हेले आप निजर स्वास्थ्य भल पाए। आउ गोटे जिनस आम जो भावे कि समाज को आम किसी दबा कौन दबा पैसा दबा दरकार नहीं जन को हस दे पार भल कथा कही पार सहित खेली पार मोराल भैल्यूज दे पार ठीक अच्छे कि न शुणिले ना केयर दे पार से हिंदी रे गाना अच्छी ना खुद बेसहारा है तो क्या दूसरों का सहारा बनो। तेणु यहाँ निजर इच्छा किसी कंपलसन नहीं। तापर आम ये देखा गोटे जो मंत्र जदि प्ले हो गला भल शुणा जाऊँ कि ऑडियो शुणा जाऊँ। आज्ञा ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଶୁଭୁନି ତ। देखो कौन है अच्छा मु गोटे देखुची मैडम समस्त शुणा जीवनी तो ऑडियोटा मो डेस्कटॉप रे अच्छी दीटा शेयर करियो पड़िबो। हाँ शेयर करिवे। अच्छा गोटे सेकंड दिंतु।
ଏବେ ଶୁଣାଗଲା? ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଶୁଭୁନି ତ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ଯାଉନି। ସାର୍ ଆପଣ ଅଡିଓଟାକୁ ଆଗ ପ୍ଲେ ପାଇଁ ଓପନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ କରିକିରି ଗୋଟେ ଜୁମ ରେ ଅଛି ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ, ସେ ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଅଡିଓଟା ପ୍ଲେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଜୁମ ରେ ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ସେୟାର ହଁ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ତଳକୁ ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ, ସେୟାର ୱିଣ୍ଡୋଟା ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେୟାର, ମୁଁ ସେୟାର ଟା ଭଲ କରିଦେଲି, ପ୍ଲେ କରି ସେଭ୍ କରିବି ତ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଟା ଶୁଣେଇଲେ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ସେୟାର କଲି। ଏବେ ଶୁଣାଗଲା? ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ଲେ ହଉଛି ପରା। ନା ପ୍ଲେ ହଉନି ବୋଧେ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ଲେ କରି ସେୟାର କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠି କରିବାକୁ ପଡିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଟିକେ? ସାର୍ ସେୟାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ସେୟାର ରେ ଗଲି। ହଁ, ଓକେ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ପାର୍ଟିସିपेंट्स, advanced sharing options। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଛି, କୋଉ ହଁ, ଜାଗାଟାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋ ସେୟାର କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏମିତି ଯୋଉ ଆସୁଛି ସ୍କ୍ରିନ ଟା, ହଁ ହଁ, ସେଇଠି ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଦେବେ ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ। ହଁ, ସେୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। उदुत्तमं ଏବେ ଶୁଣାଗଲା? ଆଜ୍ଞା वरुणपाशमस्मदाधमं ଶୁଣାଗଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ। विमध्यमग्रश्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमग्रश्रथाय। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା ସେୟାର ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା 6 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଡାଇବେଟିକ ର 2ଟା ମନ୍ତ୍ର, ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଅଛି, ଫିଭର ହେଲେ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର ମୋର କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆମର ସଞ୍ଜୟ କିମ୍ବା ରୋଟାରୀରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ସେଟା ଇଏ ଡାଇବେଟିକ ର 2ଟା ମନ୍ତ୍ର, 6 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ଦିନ ପରେ ଡାଇବେଟିକ କମିଯିବ। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ସେସନରେ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟ ହିଲିଂ, ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଏବଂ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ମୁଦ୍ରା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲିନି, ମୁଦ୍ରା ଥେରାପି ଗୋଟେ ପୁରା ସେସନ ଘଣ୍ଟିକିଆ, ସବୁ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେ, ତାର ବେନିଫିଟ କେତେବେଳେ କରିବ, କାହା ପରେ କରିବ, ସବୁ କୁହେ। ତେଣୁ ଆଶା ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି, ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ରଖିବା, ମୋର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା,
particularly on alternative healing, it is ମାନେ eye opening ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ ଜାଣୁନେ eye opening ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆମର ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନକୁ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖୁଛି ପିକେ ମହାନ୍ତି ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ହାଇଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କୁଲିଂ ମୁଦ୍ରାସ୍, ଇଜ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ ड्यूरिंग समर? हाँ, एक्चुअली कूलिंग मुद्रा माने कौन, बॉडी को कूलिंग करे है कि तेणु आमर जो जठाग्नि जलु थाए आपण से कहते खाइबा पूर्व पानी पीबनी, खाइबा पूर्व पानी पीला मैंने जठाग्नि को वीक करदेला, हजम हेनी। आउ गोटे जिनस मु धीरे धीरे जेहेतु मोर इंटरेस्ट अच्छी मु बहुत जिनस शुणे खाइला बेले काकुड़ी खाइबेनी, कारण काकुड़ी है अल्कालाइन, आमर खाद्य है गरम, ताकू ठंडा करे दो। काकुड़ी खाइबा अध घंटा आगुरी ना अध घंटा पर जो जिनसा कहले कूलिंग मुद्रा समर रे दरकार कि नहीं, जरूर आपण करंतु, गोटे प्राण मुद्रा करंतु, सामान्य मुद्रा करंतु, बॉडी को रिलीफ दबो, कूलिंग कर। थैंक यू। आउ तो चैट बॉक्स रे प्रश्न नहीं, मोर गोटे पचारि परिबे। हां नहीं मोर गोटे प्रश्न चाहूतिले आमे ए जो आपण को वरुण मुद्राटा करि परबे कि जल मुद्राटा? हाँ, वरुण मुद्रा आपण कौन पे वरुण मुद्रा करा जाए, बॉडी रो डेफिशिएंसी जहार किडनी प्रॉब्लम, किडनी हेले बॉडी रो लिक्विड रिटेंशन हुएनी, सेति पे वरुण मुद्रा करा जाए कि पानी को बैलेंस करिवो। जहार बॉडी रे अधिका अछि पानी को डिस्चार्ज कर दबो, जहार किडनी रिलेटेड से आउ गोटे मुद्रा अछि, नाटा मन पुणी देखले कहबे, सेटा हेल्प करे बॉडी को पानी बढ़ेया पई। गोटे अच्छी बॉडी रो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर बाहर करिया पे। भाई मोर गोटे प्रश्न अछि, कुहंतु ए जेते मुद्रा कहिले सेटा केते समय आ केते बेले करबा उचित? हाँ, से मु स्लाइड रे लिखि जे कहले ने, आइडियल होची दिन को 3 थर 5 रु 15 मिनिट, सकाळे 2 परे राति रे संध्या रे, आओ सुखासन रे बसिले भल। जदि जो माने बयस हलानी, मनकर मु मोटा बसी पारेनी, चेयर रे बसे, सोफा रे बसे, जे कोन जगह रे बसी परिबे। आउ गोटे होची जदि चिकित्सा मुद्रा करूछंती ताले पर्टिकुलर टाइम एतिक दिन करिवे, नले अन्य मुद्रा शुणु नाही ममठू कण भल जमी मु मते संध्यारे टाइम मिलेनी, 2 पर मिलेनी, सकाळु मु कर दिए अध घंटा रु 40 मिनिट। तेणु आरंभ करूँ 5 मिनिट चलिव, किंतु आपण जानिया दरकार जे बेसिक मुद्रा प्रिवेंटिव पई कि को प्रॉब्लम अछि ता पई करूचे। सामान्य मुद्रा समस्त में भल, वात पित्त कफ 3टा बैलेंस करिवो, एमती बसिबे, किछि आर खराब नहीं। आउ गोटे अच्छी मेमोरी वृद्धि करिवो, आमे को हाकिनी मुद्रा, बेले बेले मेमोरी लॉस हुए, 2टा जगह हाथ एमती करी एमती बसिले मेमोरी इंक्रीज करिवो, माने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ट्रांसमिट करिवे एवं बैलेंस हे। हमर विभूति भूषण सर हाथ उठेछंती। आउ कार प्रश्न अछि यदि पचारि पारंती? हाँ, पचार हाथ उठेछंती विभूति भूषण पाणिग्राही सर। आज्ञा मु विभूति भूषण पाणिग्राही। हाँ, कुहंतु सर। एक्चुअली आपण जहाँ कहले अति माने सुंदर बढ़िया लगुची, एबे हम पई हमर बयस पई निश्चित भाव स्वागत योग्य, किंतु मोर गोटे ये हला जे एटा विज्ञान सम्मत कि द्वितीय आपनकर व्यक्तिगत जीवन रे यार प्रभाव केते? हाँ, मो लाइफ रे बहुत दुख कष्ट एवं कौन कहवा कथा बहुत प्रचुर काम करिछि, खुशी भी अच्छी, किंतु मु देखे जते बेले बेले स्वास्थ्य प्रॉब्लम हुए, आमे किछि ना किछि गोटे बाट नवा, मेडिसिन खाइबे, मेडिसिन खाइबार सीमा नहीं। आपण जार डायबिटिक आपण देखिते वर्षे 2 वर्ष पर सुगर पड़ला तो गोटे मेडिसिन पड़ला। हाँ, किंतु मु ए जो जिनस प्रैक्टिस करिछि, इवन ऑफिस रे गोटे सिचुएशन रे मते डिस्टर्बेंस हला, तेणु मु गोटे बैचलर रेमेडी गोटे सप्ताह खाइली, मु से जिनस भूली गेली। हमर बैचलर गोटे अच्छे मुद्रा को आसुचे लाइन कर दे, जने आईसीयू रे थिले, तांको वाइफ एवं पुओ को देलु, ता पर दिन आईसीयू रो खबर आसिला
ପ୍ରଥମ ଦିନ କହୁଥିଲେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତା ପରଦିନ କହିଲେ ହୋପ୍ ଇଜ ଦେयर। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କଣ କି ବାଟ ଖୋଲିଦିଏ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ନୂଆ ଘର କରିଥିଲେ, ଭୋଜି ଦଉଥିଲେ, ଅଧିକା ଖାଇଦେଲୁ। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ 8ଟା 15 ଅଫିସ ଯିବି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକରି ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ମୋ ଉପରୁ ମୁଦ୍ରା କଲି। ମୁଦ୍ରା କଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ବଡିର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା, within 15 to 20 minutes I feel relieved and relaxed, became happy. ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେ ରୋଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ରହିବୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇବି, ନିଜେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିବେ, ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟା 5 ମିନିଟ୍ କଲେ ଆମକୁ ଏଇ ବେନିଫିଟ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ହରସାରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାଥର ସଂଯୋଗରେ ଦେଇଥିଲି ଆମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଳ ଜାଣିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର 8 ଦେଇଥିଲି ପାଟର୍ନ ରାଇଟିଂ। ସେ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିଲିଫ ମିଳିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଯଦି ପଚାରି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ସମସ୍ତେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ଜୀବନରେ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଆମର ରଜନୀ ଭାଇ କିମ୍ବା ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, କାରଣ ଏତିକି ସମୟରେ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଡାଉଟ୍ ହବ, ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଭେଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିପ୍ସ ବି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ Thank you. ଯେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ କରିପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲି ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ, ଆମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନର ଜଣେ ସାଧକ, ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ଆଭେଲେବଲ ରହିବେ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେସନରେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ପିପୁଲ ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତେ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ସ। ଆମେ ତ କରୁଛୁ, ହଁ ବଟ୍ वी आर नॉट डूइंग ଭେରି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି, ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବେ ବେଳେ ବେଳେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବଲ ରହିବେ, ଯଦି ସଂଯୋଗରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବେ। ରାଜକୁମାର ଭାଇ ବି ଆମର ଯୋଗର ଜଣେ ସାଧକ, ସିଏ ବି ମତେ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖବର ନେଇକି ମୁଁ ଯିବେ। ଯେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ, ଏଇ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ମହାରଥୀ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଯାଏ କ୍ଲାସ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦିନେ ଆମର ସେ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦିନେ। ମୁଁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ୱିଦିନ ଡେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆରେଞ୍ଜ 100 ପିପୁଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କରିବା ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା, କହିଦେବି, ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେବା। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କାହିଁ କରିବା, ସୁବିଧାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ସକାଳୁ 5:30ରୁ କି 6ଟା ବେଳୁ ବସିକି 7ଟା ବେଳ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟେ 1 ଆୱାର ସେସନ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ ମାନେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଆଜିର ସେସନ କେମିତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଦ୍ରା ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲି କୁଲିଂ ମୁଦ୍ରା କୋଉଟାକୁ ମିନ୍ ନାଇଁ, କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମୟ କମ, ଅଲ୍ଟରନେଟ ହିଲିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ବି ଆଗକୁ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରାଣ ଜିନିଷ ମୁଦ୍ରା ଜଣା ଟାକୁ ଆମେ ନଥାଏ। ଆଖିର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ନଉ, ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା ଟାକୁ। ହଁ, ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା ହେଲା ଆମର ବଡିର ଯୋଉ, ଆମର ଓଡିଆରେ ନେଇ ପ୍ରାଣ ଗଲା ତ ସବୁ ଗଲା। ହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା।
ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ। ହଉ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଫର ୟୁର kind support to the club as well as Sanjog and everybody। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେ ଗ୍ରାଫୋଲୋଜି ହଉ, ମୁଦ୍ରା ହଉ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଥେରାପି ହଉ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆଉ ପ୍ରାଉଡ ଯେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ୱେବିନାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟ କଲର କହିଥିଲି। ହଁ, ସାର୍ଟ କଲର କହିଥିଲେ, ମୁଁ କଣ ଖାଉଛି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ କଣ ଖାଇଛି ସେଇଟା ବି କହିଥିଲି। ସେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଏସ ରିଡିଂ କରି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କଣ କଲର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାଧନା ଜାରି ରହୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର କାମ୍ୟ। ଆମକୁ ଏମିତି ସମୟ ଦଉଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାଜର ଉପକାର, ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଆଉ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ସଂଯୋଗର ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ସଭାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ରେଣୁକା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଟିପ୍ସ। ସେ ବହୁତ ଗଲା ଥର ଜାଣିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସିନିୟର ଖାଲି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଯୋଉ ୱେବିନାର ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ, ସିଓର। ଆଉ ଆଜିର ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ରୋଟାରିଆନ ରଜନୀ ଭାଇ ଏବଂ ସୁତାର ଭାଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର ରଜନୀ ଭାଇ, ସୁତାର ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖମୟ ହବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଭଳିଆ ମୋର ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ନିଶ୍ଚିତରେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଉପାଦେୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଆମ ରୋଟାରିଆନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ। ରୋଟାରିଆନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେମିତି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନରେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁ କରିପାରିବା ସେଭଳି ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଟି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ବି ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁଭଳି ଉପଯୋଗ କରିକିରି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଲୁ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୁଁ ରହେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ରଖିକିରି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଉଚ୍ଚତର ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗେଇଲେ, ଯୋଉଟା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତରେ କାମ କରିବ।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜିର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବିଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତରେ ଚାଲୁଥାଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଇଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହସ୍ତାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଗରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଥିଲି ଆଜି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲି ଯେମିତି ମତେ ଆଉ ଥରେ ସେ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଆପଣ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଉପରେ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଟାରିଆନ ଏବଂ ସଂଯୋଗର ସମସ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସଂଯୋଗର ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲେ ଆସିଲେଣି ଭଏସ ହେଇନଥିଲି ତେଣୁ ଆମର ଏ ସଂଯୋଗର ଯେ ଆମର ଅଡିଓଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଗଲା ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥାଇପାରେ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଭୁନି କଣ ଏପରି କାରଣଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି ଭାଇ ମୁଁ ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଶୁଣା ଯାଉନି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଫୋନ ନମ୍ବର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଫୋନ ଶୁଣା ଯାଉନି ନମ୍ବର ସଂଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅଛି ମିଳିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଯୋଗରେ ଅଛି ସଂଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଅଛି ପିପିଟି ଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲେ ମୁଁ